والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین وبعد۔ الحمدللہ ہم نے سیکھا کہ ہم جب صبح کو اٹھیں تو سب سے پہلے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دعا پڑھیں، ذکر کریں، اس کے بعد پھر ہم واش روم ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم وضو کریں۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا کام ہو گیا۔ اب چوتھا کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب اس کے بعد ہم نے جب وضو کر لیا تو وضو کے بعد ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز کون سی ہوگی؟ ابھی فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ ان میں سے 2 رکعتیں سنت اور 2 رکعتیں فرض ہیں۔ تو سنت پہلے پڑھتے ہیں کہ فرض پہلے پڑھتے ہیں؟ پہلے سنت پڑھتے ہیں، پہلے سنت پڑھتے ہیں۔ اگر پہلے سنت چھوٹ جائے، جیسے کہ لڑکیاں الحمدللہ آپ لوگ مسجد میں آئے، اب جب مسجد میں آئے تو امام صاحب کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کیا کریں گے؟ سنت پڑھیں گے کہ فرض میں شامل ہو جائیں گے؟ امام کے ساتھ آپ لوگ نماز میں جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد جس کی سنت چھوٹ گئی تھی وہ کیا کرے گا؟ آپ نے سنت پڑھے گا۔ ایسی لڑکیاں بچیاں بھی ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اپنی امی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یا اکیلی، تو پہلے کون سی نماز پڑھیں گی؟ سنت۔ کتنے رکعتیں ہیں؟ 2۔ اور سنت کے بعد کیا پڑھیں گی؟ فرض۔ فرض کتنے رکعتیں ہیں؟ 2۔ اب آپ کی فجر کی نماز ہو گئی۔ فجر کی نماز جب آپ کی ہو گئی تو یہ ذکر اذکار دکھ رہے ہیں، یہ ہندی میں وہ اردو میں عربی میں لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، ہے نا؟ تو یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو یہ ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ پڑھنے یہاں تک۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد آخر کے 3 رکوع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسبیحات پڑھنا ہے۔ تسبیحات کسے کہتے ہیں؟ تسبیحات کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اس کو تسبیحات کہتے ہیں۔ پھر یہ دعا کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، آیت الکرسی کے بعد آخر کے 3 رکوع پڑھیں گے، آخر کے 3 رکوع پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھیں گے۔ تو یہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں یہ سنت کے بعد ہیں کہ فرض کے بعد ہیں؟ فرض کے بعد۔ تو جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں یہ سنت کے بعد نہیں ہے، کس نماز کے بعد ہے؟ فرض نماز کے بعد ہے۔ اب الحمدللہ آپ کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی۔ اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو جو لڑکیاں الحمدللہ ہم لوگ مسجد میں، ہم کو مسجد میں بیٹھنا ہے، مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، اور جن بچیوں نے، ان کی امی وغیرہ نے گھر میں نماز پڑھی ہے، نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ اس کب تک بیٹھے رہنا ہے آپ کو؟ سورج نکلنے تک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلوع آفتاب۔ کب تک بیٹھے رہنا ہے؟ سورج نکلنے تک آپ کو مسجد میں، ہم نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے۔ بچیوں نے گھر میں نماز پڑھی، وہ جہاں نماز پڑھی تھی مصلی پر وہاں اس میں بیٹھے رہیں گی۔ کیا کریں گے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے؟ جب ہم فرض
نماز ہم نے پڑھ لی ہے، مان لو ابھی آپ کے یہاں فجر کی نماز ہو رہی ہے 5:15 بجے، فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 5:15 بجے، 5:30 بجے تک آپ کی نماز ہو گئی۔ اب سورج نکل رہا ہے 6:15 بجے، سورج کب نکل رہا ہے؟ 6:15 بجے، اور جب سورج نکلتا ہے تو وہاں سے 15 منٹ تک، سورج نکلتا ہے تو وہاں سے کتنے منٹ تک؟ 15 منٹ تک کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہاں سے لے کر کتنے منٹ تک؟ 15 منٹ تک کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مان لو سورج نکل رہا ہے 6:15 پر، تو آپ کب تک نماز نہیں پڑھ سکتے؟ 6:30 تک۔ سورج نکل رہا ہے 6:15 پر، 6:15 بجے، تو کب تک نماز نہیں پڑھ سکتے آپ؟ 6:30 بجے تک اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ فجر ٹائم تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جب سورج نکل رہا ہو، سن رائز ہو رہا ہو، تو آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں معلوم ہے؟ کسی بچے کو معلوم ہے؟ کسی بچی کو معلوم ہے؟ تو سنو، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ جب سورج نکلتا ہے ویسٹ سے، ایسٹ سے، مشرق سے، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے نا، ایسٹ سے سورج نکلتا ہے۔ جب سورج سے نکلتا ہے تو شیطان ایسے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان اس کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے بڑے بڑے دو سینگ ہیں شیطان کے۔ تو جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے سر کے پیچھے سے نکلتا ہے، کوئی ادھر نہیں، جیسے بھی سورج نکل رہا ہے ادھر سے تو شیطان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شیطان کے دو سینگ ایسے دیکھا ہے آپ نے، لوگ چڑھاتے ہیں بچے ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں نا ایسا، ہاں تو یہ دو سینگ ہے شیطان کے۔ سورج ایسے نکل کر ادھر سے آتا ہے، شیطان کھڑا ہوا ہے، تو شیطان کیا بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو سورج کیا بتانا چاہتا ہے کہ اس سورج کا مالک میں ہوں۔ اور پھر اس وقت ہندو لوگ اور بہت سے لوگ سوریہ نمسکار کرتے ہیں، کبھی سنا ہے سوریہ نمسکار؟ کبھی نہیں کرنا، اللہ بچائے، وہ کفر ہے۔ تو اس وقت یہ غیر مسلم لوگ، ہندو لوگ اور دوسرے لوگ یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کے آگے جھکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو آپ لوگ نماز مت پڑھو۔ سمجھ میں آتی بات؟ جی ہاں۔ اب آپ کو نماز آپ نے پڑھ لی، 5:15 بجے جماعت کھڑی ہوئی، 5:30 تک آپ کی نماز ہو گئی۔ اب 6:30 تک، 5:30 سے 6:30 کتنا ٹائم ہے؟ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ آپ کو مسجد میں بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کو مسجد میں یا جہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں پر آپ کو بیٹھے رہنا ہے۔ اب 1 گھنٹہ آپ بیٹھے رہیں گے تو ذکر اذکار آپ نے کیا، وہ تو 5 سے 10، 10 سے 15 منٹ میں پورا ہو جائے گا۔ دعا مانگی آپ، وہ 5 سے 10 منٹ میں ہو جائے گی، تو آدھا گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا مان لو ذکر میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں۔ اب 6 بج گئے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 6 بج گئے، 6:30 تک آپ کو بیٹھنا ہے وہاں پر، تو آدھا گھنٹہ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھو۔ آدھا گھنٹہ کیا کرنا ہے اب قرآن کی تلاوت ہے۔ 6 بجے سے 6:30 تک آپ کو تلاوت کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ روزانہ پڑھتا ہے نا روزانہ، تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں 1 بار 1.5 بار اس کا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان روزانہ تلاوت کرتا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تو آدھے گھنٹے میں کتنے بار پڑھ لے گا وہ؟ 1 بار، 1.25 بار، 1.5 بار پڑھنا وہ آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے۔ اب الحمدللہ آپ کی فجر کی نماز ہو گئی۔ فجر کے بعد جو بھی صبح فجر کے اذکار تھے اور صبح کے اذکار تھے وہ سب کے سب اذکار ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے تلاوت بھی کر لی۔ 6:30 بج گئے، سورج نکلنے کے بعد جو منع وقت تھا وہ وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ کو اٹھنا ہے اور کم از کم کتنی رکعتیں پڑھنا ہے؟ 2 رکعت۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟
सूरज निकलने के 15 मिनट के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसको कौन सी नमाज कहते हैं? फर्स्ट कौन सी? फर्स्ट तो खत्म हुई, बदल हो गई। हाँ, सूरज निकलने के बाद आपने 2 रकात पढ़े, अब ये कौन सी नमाज है? इशराक का नाम सुना है? चाश का नाम सुना है? नहीं सुना ना तो आज सुन लो। सूरज निकलने के 15 मिनट बाद से लेकर अभी 12 साढ़े 12 बजे तक, सुबह से आधा घंटा पहले तक हम जो नमाज पढ़ेंगे, नफिल नमाज है, उसको कौन सी नमाज कहते हैं? इशराक की नमाज, चाश की नमाज। कभी आपने घर में अपनी अम्मी को या अब्बा को किसी को पढ़ते हुए देखा है क्या? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कोई नमाज नहीं ना, तो अब आप पढ़ना शुरू करो। अब आप पढ़ना शुरू करो, फजर की नमाज पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र अस्कार करो, दुआएं मांगो, और जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के बाद आप लोग 15 मिनट छोड़ दो और फिर कम अज़ कम 2 रकातें पढ़ो। ये कौन सी नमाज कहलाती है? इशराक। और इसका उर्दू में क्या नाम है? चाश। क्या नाम है इसका? चाश की नमाज, इशराक की नमाज। ये कम से कम कितनी रकात है? 2 रकात। अब माशाल्लाह 6:45 बज गए। अब आप वापस अपने घर पर आओ, आपने टूथपेस्ट, मंजन जो दांत साफ करना है, आपको नहाना है, आप नहाइए, नाश्ता कीजिए, या अगर सुबह नाश्ता नहीं करते तो अब जो आपको स्कूल कितने बजे जाते हैं आप लोग? 12 बजे, 2 बजे। आप कितने बजे जाते हैं? 12 बजे जाते हैं। तो अब 7 बजे आप घर पर आ गए, या 7 बजे आपकी नमाज ये सब खत्म हो गया, तो उठो, मुँह धो, मंजन लगाओ, टूथपेस्ट करो, जो भी करना है वो करो, और उसके बाद थोड़ा सा क्या कर लो? नाश्ता। क्या कर लो? नाश्ता करो। नाश्ते में आप क्या खाते हैं? कोई और क्या खाते हैं? आज नाश्ते में क्या खाया तुमने? नहीं किए? नाश्ता क्यों नहीं किए? सुबह नाश्ता नहीं किए? तुमने नाश्ता नहीं किया? चाय तुमने? चाय तुमने? कॉफी तुमने? क्या खाया? नाश्ते में क्या खाया? नहीं किए? देखो कुछ सबसे गलत बात यह है कि आप नाश्ता ना करें। सबसे ज्यादा गलत बात क्या है कि आप नाश्ता ना करें, ये गलत बात है। नाश्ता जरूर करें, नाश्ता जरूर करना। और सुबह सुबह खाली पेट कभी भी चाय कॉफी नहीं, सुबह सुबह खाली पेट कभी भी चाय कॉफी कभी नहीं पीना, कभी नहीं पीना। सुबह उठो, थोड़ा पानी पी लो, दूध पी लो, और उसके बाद रोटी अपने बनाई होगी रोटी खा लो, कोई सब्जी होगी, कीमा होगा, पाया होगा, कुछ भी ये खा लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि सुबह सुबह उठकर खाली पेट आपने खाली पेट चाय नहीं पीना। एक तो ये है कि आपको नाश्ता रोजाना करना है। नाश्ता महीने में कितने दिन करना है? रोज नाश्ता रोजाना करना है, नाश्ता छोड़ना नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि खाली पेट चाय कभी नहीं पीना, खाली पेट चाय कॉफी कभी नहीं पीना, बल्कि नाश्ते में आप रोटी खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, पाया खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन ये चाय और कॉफी कभी नहीं पीना। अब आपने नाश्ता कर लिया, आधा घंटा नाश्ता हो गया, तो उसके बाद अब आपके पास 12 बजे तक 4 घंटे 5 घंटे बाकी है ना। क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहली बात, ये जो हमारा दुश्मन है, क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? हमारा दुश्मन है। क्या है? ये हमारा दुश्मन है। ये हमारा दुश्मन क्यों है मालूम है? आंखें खराब करता है। और क्या करता है? हाँ, दिमाग खराब होता है। और हम बताते हैं, एक बात सुनो। कितनी बार ऐसा होता है कि आप वॉशरूम में गए और मोबाइल बजता है,
होता है ना? आप बाथरूम में नहाने गए और मोबाइल बज रहा है, आप नमाज के लिए खड़े हुए और मोबाइल बज रहा है, गाड़ी चला रहे हैं आपके अब्बू आपके चाचा जो भी और उनका मोबाइल बजता है, वो क्या करते हैं चुपचाप निकालकर ऐसे चलाता है गाड़ी? कोई ऐसा कैसे चलाता है? ऐसे है ना? आपको नमाज नहीं पढ़ने देता, वॉशरूम में जाओ तो फिर वहां परेशान करता है, बाथरूम में जाओ तो परेशान करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे हैं और कॉल आ जाती है, अब कॉल पर बात करो तो खाना कैसे खाओ, कॉल पर बात मत करो तो परेशानी, नमाज पढ़ो, नमाज के लिए खड़े हो तो ट्रिन ट्रिन बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमको ना नमाज पढ़ने देता है, ना खाना खाने देता है, ना गाड़ी चलाने देता है। सो नींद में नींद लगी थी, आपको गहरी सर दुख रहा था, आप सोए और अचानक से, है ना? तो ये दोस्त हुआ या दुश्मन हुआ? ये दुश्मन है, आपको परेशान कर रहा है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है बच्चों, आप में से कौन मोबाइल पर कार्टून देखता है? आप में से मोबाइल पर कार्टून आप देखते हैं? कौन सा कार्टून देखते हैं? बोलो बोलो। डोरेमोन देखते हैं और क्या? सिम्बा और मोटू पतलू और क्या? नरूतो और लड़कियां कौन सा कार्टून देखती है? लड़कियां बच्चियां क्या? बार्बी डॉल और क्या? चीकू बंटी और जेठालाल, वो कार्टून नहीं है, वो तो नाटक है देखा, और अब्दुल बारी। और तो अब बच्चों हमारी बात, हमको एक बात बताओ, ये जो कार्टून आप देखते हैं, मोटू पतलू हो, डोरेमोन हो या जो भी हो, इसका फायदा बताओ। डोरेमोन देखने से ज्यादा याद होता है नहीं? शिनचैन देखने से आपको, आप हवाई जहाज में पायलट बन गए नहीं ना? जितने भी बच्चों ये कार्टून है ना, ये कार्टून आपको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या नुकसान पहुंचाते हैं हम आपको बताते हैं। ये जितने भी कार्टून है बच्चों, ये याद रखो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आज जो भी बच्चा कार्टून देखता है वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे देखता है कि लगातार देखता ना? 2 घंटे 3 घंटे कार्टून ही देखते हैं हम। अब ये 3 घंटे, कितने घंटे देख रहे हैं आप कार्टून? 3 घंटे। अब मैं आपको बताता हूँ, 3 घंटे अगर आप कुरान पढ़ेंगे, 3 घंटे लगातार कुरान पढ़ेंगे तो आप 6 पारे पढ़ लेंगे। ज्यादा भी हो सकता है। अगर हमसे बताओ साहब, अगर वो 3 घंटे कुरान पढ़ेगा लगातार तो कितने पारे पढ़ लेगा? 6 पारे तो पढ़ लेगा। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 6 तो इजीली आसानी से पढ़ लेगा। तो जो बच्चा 3 घंटे कुरान कार्टून देखता है, उसने अपने रोजाना के कितने पारों का नुकसान किया? 6 पारों का नुकसान किया। हुआ? दूसरी बात, ये आप जो कार्टून देखते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, अगर कोई बच्चा सोचे कि मुझे कुरान याद करना है, हिफ्ज करना है, अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मुझे कुरान क्या करना है, हिफ्ज करना है, तो 3 घंटे अगर वो बैठेगा ना तो पाँव पारा रोजाना याद करना है उसको। अगर कोई बच्चा रोजाना 3 घंटे कुरान याद करने बैठेगा तो 3 घंटे में कितना कुरान याद? वो तो पढ़ लेगा, लेकिन हिफ्ज करने बैठेगा, याद करने बैठेगा तो 3 घंटे में कितना याद करेगा वो? पाँव पारा। वो तो पढ़ेगा, याद कितना कर सकता है? याद पाँव पारा कितना याद कर सकता है?
एक दिन में अगर 100 बार याद किया तो 4 दिन में पूरा 12 हो गया। 4 दिन में पूरा 1 बार याद हो जाएगा। अगर 4 दिन में 1 बार याद हुआ तो कुरान में कितने बार हैं? 30 बार हैं। 4 दिन में 1 बार याद किया तो 30 चौक 120। कितने दिनों में हाफिज बनेगा वो? 4 महीने। कितने दिनों में हाफिज बनेगा वो? 4 महीने में हाफिज बनेगा। 4 महीने में नहीं बना 8 महीने में बनेगा। 8 महीने में नहीं बना 7 भर में हाफिज बनेगा। सब कुछ बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने क्या किया? वो 3 घंटे कुरान पढ़ने या कुरान याद करने की बजाय कहाँ लगाया आपने? कार्टून देखने में लगाया। तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना नुकसान, आपका वक्त बर्बाद हुआ। अच्छा, दूसरा काम, आपको वक्त जो मोबाइल कार्टून देखने में लगा रहे थे उतने में आपका होमवर्क हो सकता था कि नहीं हो सकता था? आप मैथ्स में, साइंस में, हिसाब में, मैथ्स में, इंग्लिश में कमजोर है, वीक है, आपको सी ग्रेड मिलता है, डी ग्रेड मिलता है। तो अगर आप वो 3 घंटे कार्टून ना देखते, वो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश की ट्यूशन लगा देते या खुद से पढ़ते या अम्मी के पास पढ़ते तो आपकी वो जो कमजोरी थी दूर होती कि नहीं होती? दूर हो जाती ना। आपने उसका नुकसान किया। तीसरी बात यह है कि 3 घंटे में आप बहुत सी दुआएं याद कर सकते थे, बहुत सी हदीसें याद कर सकते थे, स्कूल का बहुत सा जो याद करने का होता है वो याद कर सकते थे। कार्टून देखने के चक्कर में आपने क्या किया? उसको बर्बाद कर दिया ना, आप उसको बर्बाद कर दिए। चौथी बात, जो बच्चे कार्टून देखते हैं उनको सही सही बताना। जब आप कार्टून देख रहे होते हैं मोबाइल पर, अम्मी आवाज देती है तो किसको सुनाई देता है? आप कार्टून देख रहे हैं, अम्मी ने बुलाया तो क्या करता है? तो क्या करते हैं? अब जाते हैं तो अच्छा, अम्मी ने आवाज दी तो आप जाते हैं। हाँ, कितने बच्चे जाते हैं? कार्टून देख रहे थे, डोरेमोन के जो भी, अम्मी ने आवाज दी, अब्बा ने आवाज दी, तो आप क्या करते? ज्यादा बच्चे नहीं जाते, वहां बैठे मोबाइल देखते रहते हैं। अम्मी आवाज देती है, अब्बा आवाज देते हैं, दादी आवाज देती है। आप में से अक्सर बच्चे मोबाइल छोड़कर नहीं जाते। समझ में आया? नहीं जाते। तो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं कि नहीं करते? मोबाइल की वजह से करते हैं ना। अच्छा, ये तो हुआ आपका वक्त का नुकसान। दूसरा, ये जो मोबाइल है, मोबाइल इसमें से जो रोशनी निकलती है ना, रेस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रेस। वो छोटे बच्चों की, बड़ों की, सब की आंखों पर असर डालती है और उससे आंखें धीरे धीरे कमजोर होती हैं। इसीलिए आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगता है। आज से पहले, बहुत पहले बुढ़ों को भी चश्मा नहीं लगता था। आज भी आपने देखा होगा, आपकी दादी, आपके दादा को चश्मा नहीं है ना? कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको चश्मा नहीं है, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा है कि नहीं आज? तो मोबाइल से हमारी आंखों का भी नुकसान होता है। तीसरा नुकसान इससे हमारे दिमाग का होता है। क्या का होता है? दिमाग पर असर डालता है। मालूम, जो बच्चे बहुत ज्यादा कार्टून देखते हैं तो उस कार्टून के जैसी हरकत भी करते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा कार्टून देखते हैं वो कार्टून के जैसी हरकत करते हैं। जिनको शिनचैन बहुत ज्यादा पसंद है ना, वो उसी के जैसी नकल करने की कोशिश करते हैं। जिनको डोरेमोन पसंद है, जिनको नोबिता पसंद है, वो उसके जैसी हरकतें करते हैं। और जिनको इसके अलावा मोटू पतलू पसंद है, वो उनके जैसी हरकतें करते हैं। तो आप तो मुसलमान हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आप क्यों शिनचैन की जैसी हरकतें कर रहे हैं? किसने खराब किया आपका दिमाग? मोबाइल ने आपका दिमाग खराब किया। तो बच्चों याद रखो, ये मोबाइल हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। मोबाइल की वजह से हमारा वक्त खराब होता है, हमारी आँख खराब होती है, हमारा दिमाग खराब होता है, हमारी इबादतें खराब होती हैं। इसलिए आज से यहाँ बैठकर हमसे, हमारे सामने वादा करो, क्या मोबाइल पर आप लोग ये कार्टून नहीं देखेंगे? इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह आज से
اب آج سے آپ لوگ موبائل پر یہ کارٹون وغیرہ یہ ساری چیزیں بالکل نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہو گیا آپ کے نماز اور ناشتہ۔ بتائیں ہم نے ناشتہ روزانہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ناشتہ روزانہ کرنا ہے۔ ناشتے میں آپ لوگ چائے کافی پیئیں گے کیا؟ نہیں، بلکہ کیا کریں گے ناشتے میں؟ روٹی کھائیں گے، روٹی، دال، انڈا، سبزی، دودھ پیو، انڈا کھاؤ، روٹی کھاؤ، سبزی کھاؤ، یہ ساری چیزیں آپ کو ناشتے میں کھانا ہے۔ اب اس کے بعد 12 بجے تک آپ اسکول میں گئے، آپ اسکول میں گئے۔ اب آپ کا اگلا کام تھا، ہمارا 5واں کام تھا اسکول۔ آپ اسکول میں گئے، اسکول میں آپ ظہر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ اسکول میں آپ کو ظہر اثر کی نماز کا ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو آپ جن کو ٹائم ملتا ہے وہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جن کو ٹائم نہیں ملتا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے گھر پر آنے کے بعد ظہر اثر کی نماز پڑھنا۔ جو بچے اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول میں جانے کے بعد ان کو نماز کا ظہر اثر کا ٹائم نہیں ملتا، وہ کیا کریں؟ پھر گھر پر آنے کے بعد ظہر اور اثر کی نماز پڑھیں گے۔ نماز چھوڑنا اچھی بات ہے کیا؟ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا۔ اب اگر ہماری نماز ادھوری ہو تو سارے معاملے خراب ہیں، اگر ہماری نماز مکمل ہے، اچھی ہے، تو سارے معاملے اچھے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری نماز خراب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے معاملے، سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر اسکول میں ٹائم ملتا ہے تو اسکول میں پڑھیں گے، اور اگر اسکول میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو گھر پر آ کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے۔ عصر کے بعد کیا کرتے ہیں آپ لوگ اسکول سے آنے کے بعد؟ کھیلنا ہے آپ کو۔ کیا کرنا ہے؟ کھیلنا ہے۔ کیا موبائل پر گیم کھیلنا ہے؟ موبائل پہ کب آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ موبائل ختم، ابو کا موبائل ابو کے پاس، امی کا موبائل امی کے پاس، آپ کے پاس موبائل نہیں رہے گا۔ آپ موبائل پر کارٹون نہیں دیکھیں گے، آپ موبائل پر کوئی بھی سیریل، کوئی بھی ناٹک نہیں دیکھیں گے، آپ موبائل پر گیم نہیں کھیلیں گے۔ اب آپ کو یہ کھیل کھیلنا ہے شام میں، عصر کے بعد 5 بجے کے بعد شام میں کون سا کھیل کھیلنا ہے؟ بچیاں کون سا کھیل کھیلتی ہیں؟ بھاگ کھیلو، رسی کھیلتے ہیں آپ لوگ؟ رسی کھیلو، کھوکھو کھیلو، لکڑی کھیلو، یہ سارے کھیل آپ لوگ کھیلو۔ لڑکے کون سے کھیل کھیلیں گے؟ سائیکل چلاؤ، ریس کرو، کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، والی بال کھیلو، کبڈی کھیلو، یہ سارے کھیل آپ کو کھیلنا ہے۔ لیکن موبائل پر اپنا وقت برباد نہیں کرنا۔ جو ہوتا ہے نا، موبائل سے ہمارا وقت خراب، ہماری آنکھیں خراب، ہمارا دماغ خراب، ہمارا دین خراب، ساری خرابیاں ہیں۔ تو آپ کو موبائل پر گیم نہیں کھیلنا ہے، بلکہ سیدھا گراؤنڈ میں جانا ہے، یا گھر کے باہر جگہ تو گھر کے باہر، یا ٹیرس پر جگہ تو ٹیرس پر آپ کو وہ کھیل کھیلنا ہے جو بھی آپ کھیلتی ہیں، جو ہم نے بتایا، کھوکھو، لنگڑی، بھاگ، جو بھی کھیل آپ کھیلتے ہیں، لڑکے فٹ بال، والی بال، کرکٹ، کبڈی، ریس، یہ سارے کھیل آپ لڑکے کھیلیں گے۔ اب مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ مغرب کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے بیٹھتے مدرسے جاتے ہیں۔ تو مغرب سے عشاء تک کا ٹائم پڑھنے کے لیے، مغرب سے عشاء تک کا ٹائم کہنے کے لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے۔ مغرب سے عشاء تک آپ کو پڑھنا ہے، اسکول کا پڑھنا ہے، مدرسے کا پڑھنا ہے۔ جو بچے مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں آتے ہیں وہ تو مکتب میں آ گئے، مدرسے میں آ گئے، لیکن جو بچے مدرسے یا مکتب میں نہیں آتے وہ کیا کریں گے؟ اپنے گھر پر
पढ़ने बैठे थे, अम्मी के पास, बड़े भाई या बड़ी बहन के पास पढ़ने आपको बैठना है। कब से तो कब तक पढ़ना है? मगरिब से इशा तक। मगरिब से इशा तक आपको पढ़ना है। फिर इशा की अज़ान होगी, इशा की नमाज पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद अब आपको क्या करना है? इशा की नमाज से पहले या इशा की नमाज के बाद? अगर पहले खा लिए तो और अच्छी बात है। इशा की नमाज से पहले अगर खाना खा लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं खा सके तो इशा के बाद फौरन खाना खाना है। खाना खाने की दुआ कौन सुनाएगा? सुनाओ, आप सुनाओ। खाना जब हम खाते हैं या पानी हम पीते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ना है? हाँ, बिस्मिल्लाह। हाँ, सुनो बैठो, ज़ाकुल्लाह खैर। जब हम खाना खाएं या पानी पिए तो सिर्फ इतना कहें। जब हम खाना खाएं या पानी पिए तो क्या पढ़ें? बस बिस्मिल्लाह पढ़ना है। कितना पढ़ना है? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना। जब हम खाना खाएं या पानी पिए तो हमको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। खाने से पहले हाथ धोना है या नहीं धोना है? खाना बाएं हाथ से खाना है कि दाहिने हाथ से? सीधे हाथ से खाना है। किस हाथ से खाना है? सीधे हाथ से खाना है। पानी किस हाथ से पीना है? सीधे हाथ से पीना है। पानी आपको सीधे हाथ से पीना है। खाना आपको सीधे हाथ से खाना है। दाहिने हाथ से पानी नहीं पीते, दाहिने हाथ से खाना नहीं खाते। क्यों? शैतान, क्योंकि दाहिने हाथ से शैतान खाता पीता है। और हम दाहिने हाथ से पेशाब पैखाना धोते हैं ना, तो जिस हाथ से पेशाब पैखाना धोते हैं उसी हाथ से खाना खाएंगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाएंगे। अगर भूल गए आप बिस्मिल्लाह कहना तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरुहु आप दुआ पढ़ेंगे। फिर जब आपका खाना हो जाएगा तो खाना जब आप खाएंगे तो दूसरों के आगे से भी खाएंगे कि अपने आगे से खाएंगे? अपने आगे से खाएंगे। जब खाना आपका खाना हो गया तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम सिखाते हैं, हम पढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी आता व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। फिर ऐसा खत्म। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्ल
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिए, खाने की दुआ पढ़ ली, खाने की बात की। अब रात के 9:30 बजे अम्मी के साथ अब्बा के साथ आपको बैठना है। आपने पूरा दिन क्या किया, हमारी तरफ देखो। आखिरी पॉइंट, खाना खाने के बाद क्या करेंगे आप? फौरन नहीं सोएंगे। क्या करेंगे आप? अम्मी अब्बा के साथ थोड़ी देर बैठना। खाना खाने के बाद क्या करना है आप लोगों को? अम्मी और अब्बा के साथ थोड़ी देर आप लोग बैठेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अम्मी और अब्बा के साथ जब आप बैठेंगे, आप सब भाई बहन बैठेंगे, तो थोड़ी देर आप बात करेंगे कि आज सुबह से अभी तक मैंने क्या किया, मैंने क्या खेला, मेरे कौन दोस्त मेरे साथ आए थे, आज कौन दोस्त नहीं था, आज स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट नहीं हुआ। हमारी तरफ देखो बच्चों, बहुत ज़रूरी बात है। खाना खाने के बाद रात में आपको 15 मिनट किसके साथ बैठना है? अब्बा और भाई बहनों के साथ बैठना है रोजाना। और याद रखो, सुबह से लेकर अभी तक आपने जो कुछ भी किया वो उनको बताना है। और माँ बाप से कभी कोई चीज छुपाना नहीं। माँ बाप से कभी कोई चीज, कोई भी बात हुई तो उसको छुपाना नहीं। और माँ बाप से झूठ नहीं बोलना। समझ में आ रही हमारी बात? दिन भर जो भी हुआ, जो आपने किए, जो क्लास में, स्कूल में, मदरसे में, ग्राउंड में जो भी हुआ, वो अपने अपने अब्बा के साथ में बताना है। और 2 बातें, माँ बाप से कभी कोई चीज छुपाना नहीं, और माँ बाप से कभी भी झूठ नहीं बोलना। ये इतना हो गया। उसके बाद अब आप जाइए वॉशरूम। आखिर में क्या करेंगे? फिर माँ बाप के साथ आप बैठे, पढ़ना हो गया, खाना हो गया। खाने के बाद माँ बाप के साथ बैठे, आप सारी बातें हुई आपकी, माँ बाप के साथ आप बैठे। उसके बाद 10वें नंबर पर आपको वॉशरूम जाना है, इस्तिंजा तहारत करना है, और उसके बाद वुज़ू करना। क्या करना है आपको? हाँ, सोने से पहले वॉशरूम जाइए
اور واش روم سے نکل کر کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ سو، وضو کرنے کے بعد پھر آپ سونے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ واش روم جانا ہے، واش روم سے نکل کر پھر وضو کرنا ہے، سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ سوئیں گے۔ تو جب بستر پر بیٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کون سی دعا؟ سونے کی دعا، سونے کی دعا اللہم بسمک نعوذ بک، یہ دعا پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پھر آخری تینوں قل، بلکہ چاروں قل، یہ سب پڑھیں گے، اپنے دونوں ہتھیلیوں پر تھوکیں گے اور پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ سو جائیں گے۔ تو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے واش روم میں جائیے، واپس آ کر وضو کیجیے، وضو کر کے بستر جھٹک کر بستر پر بیٹھیے اور دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے، اور اس کے بعد سو جائیے۔ الحمدللہ، سونے سے جاگنے تک آپ کا دن پورا گزر گیا نا؟ الحمدللہ ہمارا جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کتابیں آپ سب بچوں کو مسجد اور مدرسے جو آپ کے اساتذہ اور ذمہ داران ہیں ان کو یہ کتابیں تحفے میں دی جا رہی ہیں، تو اردو میڈیم کے جو بچے ہیں وہ آ جائیں ہمارے پاس ایک ایک کر کے، وہ ایک ایک سب ایک ایک کتاب، ایک ایک اردو میڈیم کے بچے ہمارے پاس ہو، بسم اللہ دے جاؤ بسم اللہ۔ پہلے بچیوں کو آ جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ہو، سیدھے ہاتھ سے ہو۔ اردو میڈیم کے بچے اور کوئی رہے گی اردو میڈیم کی بچی؟ اردو میڈیم کی کوئی بچی داخل رہے گی؟ چلو اردو میڈیم میں لڑکے آؤ، بچے اردو میڈیم کی آؤ، اردو میڈیم سب کوئی یہ مراٹھی ہے، اردو ہے، پیاز اردو میڈیم کے بچے اردو میڈیم کے بچے ہو گئے، مراٹھی ہندی انگلش میڈیم کے بچے آؤ۔ سب کو ملنے والا ہے، سب کو ملنے والا ہے بیٹا۔ ارے ادھر نزدیک آؤ، پیچھے جاتا ہوں۔ انگلش میں کیا؟ سارا میں دکھتی کیا دیکھ دیکھتی تو آگے تنزیلا گئی ہے پارٹی وہاں پہ
चाहिए यहाँ पे किसी को नहीं आती बेटा नहीं जितने खराब बेटा उनको घर वाले किसी को नहीं आते घर में तो वो चलो हो गया हमारे काम आज की बंद है चालू